السلام علیکم، یہ ویڈیو دیکھیں اور فیصلہ آپ کریں کہ بھائی صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم کچھ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ لوگ بڑا بڑا گند بولتے ہیں الیاس قادری صاحب کے بارے میں۔ بھائی الیاس قادری صاحب کی محبت تو تم مر کے بھی لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ الیاس قادری صاحب اس صدی کے چمکتے ہوئے چاند ہیں، اور الیاس قادری صاحب کی طرف اگر دیکھ کر تھوکو گے تو تھوک تمہارے اپنے منہ پر گرے گی۔ الیاس قادری صاحب ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔ اگر اس صدی کا کوئی مجدد آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد جس بندے نے اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا احسان کیا ہے اسے مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں۔ اور الیاس قادری وہ ہے کہ جس کا احسان ہم مرتے دم تک نہیں چکا سکتے۔ الیاس قادری ہمارے محسن ہیں۔ الیاس قادری نے ہمیں نظریہ دیا۔ الیاس قادری نے ہمارا ایمان بچایا۔ الیاس قادری نے ہمیں بد مذہبوں سے بچایا۔ الیاس قادری نے ہمیں مدرسے بنا کر دیے۔ الیاس قادری نے ہمیں جامعات بنا کر دیے۔ الیاس قادری نے ہمیں مدرسۃ المدینہ دیا۔ الیاس قادری نے ہمیں مدرسۃ البالغان دیا۔ الیاس قادری نے ہمیں مدنی چینل دیا، اور سب سے بڑھ کر الیاس قادری نے مدینے والے محبوب کا غلام ہمیں بنا دیا۔ میرے جذباتی مدنی بھائی، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے وقت مجدد اور غوث اعظم پر بات کرنے کا، کوئی شوق نہیں۔ ہمارا مطلب اتنا ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ان پر بیٹھ کے بات اور ڈیبیٹ کرتے رہے۔ بات تو صحیح ہے۔ ایکچولی طور پہ انہوں نے ماضی میں کچھ چیزیں ایسی ڈن کر لی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً ان پہ بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ان چیزوں کا جواب نہیں ملے گا، یا یہ ان چیزوں سے بائک آؤٹ نہیں کریں گے، یا یہ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا لیتے کہ ہاں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی تھی۔ ہم مجدد آج بنے ہوئے ہیں، غوث الوقت اور غوث الاعظم آج بنے ہوئے ہیں، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خاصم خاص شخصیت بنے ہوئے ہیں، لیکن ماضی میں ہم سے بھی جو ہمیں ڈیفالٹ ہوئے ہیں ان کا حال جب تک یہ بیان نہیں کر لیتے، ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، اعلان برات نہیں کر لیتے، امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک ہم ویڈیو بنانا یا ہم جیسے جتنے بھی لوگ ویڈیو بنانا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے سوال بہت مختصر سے۔ بس لائے گا کیا؟ دوسری چیز، عمران اطہری سرکار نے جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیاس قادری کے بارے میں آواز اونچی نہ کرے۔ بہت سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ الیاس قادری کے معاملے میں اللہ کریم نے ان کی حمایت میں علماء اہل سنت کو کھڑا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اس پرفتن دور میں یہ اکابرین اہل سنت، یہ علماء اہل سنت، یہ مفتیان اہل سنت، یہ مشائخ اہل سنت جس امیر اہل سنت کی تائید میں کھڑے ہیں نا، اس امیر سنت سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ بھائی نہیں کریں گے، ہم اس چیز کا جواب دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے، کریٹر نے ایک شخص کو نبینہ پیدا کیا جو کہ شروع سے نبینہ ہے، مادر ذات۔ اس نبینے کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، ایک اللہ کا ولی، ایک نبی علیہ السلام کا امتی، کیونکہ دین کے اندر کافی بدعات کو پیدا کر چکا ہے، اجاگر کر چکا ہے، غیر اللہ سے لوگوں کو بھگوا چکا ہے، اس شرط پہ کہ اسلام میں منع نہیں ہے، قرآن میں منع نہیں ہے، حدیث میں منع نہیں ہے، تو ہم کریں گے۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جب آپ نے اس ٹائم میں آنکھوں میں ٹورچ لگائی، دم کیا، ایک مادر ذات نبینے کی نظر واپس آ گئی جو کہ نبینہ تھا، ڈاکٹر اور میڈیکل لحاظ سے فیل تھا۔ آج جو لاکھوں کروڑوں لوگ اندھے ہیں پوری دنیا میں، ان کو تو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ ٹارچیں لگائیں، ان کی آنکھوں میں لائن کی طرح کھڑا کر کے دم کریں، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ تو اس کا بیان بھی کچھ اسی طرح ہے جو میں نے ریکنفرمیشن لی ہے، اور ان سے بھی ریکنفرم کیا جو وہ ساتھ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی بیان دیا کہ امیر اہل سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں پھیری، اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ یا تو یہ ان چیزوں سے اعلان برات کریں، ڈینائی کریں، معافی مانگیں غریب اور بولی بالی عوام سے کہ ہم نے آپ کے ساتھ شروع میں گیمیں کی ہیں جب سوشل میڈیا کا وار نہیں تھا، اور آج جب ہر بندہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے تو ان کے پھر جو مدنی چینل کے جتنے بھی کارندے ہیں بدل بدل کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہماری الیاس قادری کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، سکہ چلتا ہے ان کا، نوٹ بھی چلے گا قریب ان کا، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، وہ مجدد وقت ہیں، غوث الاعظم ہیں، وہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں۔ وہ صرف یہ ہے کہ بھولی بھالی عوام ان کے ساتھ جڑی اتنی گئی ہے کہ عام بندہ ان پر بات نہیں کر سکتا، ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور ان کو آگ اب یہ لگی ہوئی ہے کہ میرے جیسا کہ ڈھچے قسم کا 2% کا آدمی ان پہ بات کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ جب ان پہ باتیں کریں گے تو ان کو تو دین کا تو دماغ گھومے گا، تو یہ در حقیقت ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو ہمارے سوالوں کا جواب دے دو، ہم ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے۔ تپتی ہوئی سیٹوں پر، مجھے یاد نہیں کبھی تپتی ہوئی سیٹوں پر میں سویا ہوں، آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح ٹوپیوں کو جمع کر کے میں نے کبھی بیان نہیں کیا، تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ بولنے جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے، پھر یہ عوام ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پھر اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔
सुनी सुनाई बात। मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए, तो मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकजीब कौन करेगा। खासकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब सर पैर होता नहीं है। मुझे बोलते हैं कि यूं किया यूं किया यूं किया। एक्सरे करवाया मदनी शरीफ में, जब मुझे चोट आई थी, एक्सरे में कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, बड़ी आजमाइश नहीं थी कोई। अब ये एक्सरे पता नहीं कैसे फसाओं में निकला, हवा में उड़ा, पाकिस्तान पहुंचा, और इन दोस्तों ने, मोहब्बत वालों ने पता नहीं किस आंख ने क्या देख लिया, कोई दिल का एक्सरे हुआ और दिल में मदीना बना हुआ है। ये आप लोगों ने शायद मुश्किल सुना हो, पुरानों ने सुना होगा, या अब भी ये चल रहा होगा। 98 में मैंने ये सुना था। अच्छा, मैं जब नया नया आया था ना। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बिल्कुल यानी कि गलत फहमी है। अच्छा, फिर भाई कहाँ से चला, मैं इसकी थोड़ा गहराई में गया तो एक ही साथ था मेरे, उसका नाम भी आ गया, इसने बताया है। अब मैंने उसको पूछा, यार यार तुमने बताया कि मदीना आया है? बोला नहीं, मैंने तो नहीं बताया। तो यूं मतलब इस करामत की जड़ खत्म हो गई, बुनियाद ही नहीं थी, बेबुनियाद। तो पता कितनी मतलब मेरी तरफ क्या क्या मंसूब लोग करते रहेंगे, और दीवाने जो वो झूमते रहेंगे और मजीद एडिशन करते रहेंगे। कोई फूल लगाएगा, कोई पख लगाएगा, कोई बीज बो देगा तो और करामतें शाखें निकलेंगी उसकी, यूं करते रहते। तो ऐसा ना क्या करें। माफ कीजिएगा, आपकी वो 2-3 बातों को रद्द कर दिया मैंने। शायद आप भी अपनी तरफ से क्या कह रहे होंगे, आपको गलत फहमी हो गई होगी, आप माफ कर दीजिएगा, मैंने तरदीद कर दी, तो जरूरी भी थी तरदीद। इलियास कादरी साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और तहे दिल से कदर करता हूं, इस वजह से कि आज आपने वीडियो में ये बता दिया कि लोगों ने आपके बारे में झूठ बोले हैं, माजी के अंदर बहुत झूठ बोले हैं, ऐसी ऐसी बातें मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाई हैं, जो कि आज आप डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी मतलब कोई भी चीज मेरे अंदर नहीं है, कोई ताकत मेरे अंदर नहीं है, मेरे बारे में लोगों ने बहुत झूठ बोले। आपने इस चीज को मान लिया, ठीक है, अभी आप खुल के बात नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा लगा कि आपने इस रंग से, इस अंदाज से बात की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप कहें तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो आपके बारे में हबीब अतारी और इमरान अतारी ने ये जो बातें की हुई है ना, और काफी मदनी बहारें मैंने आपकी देखी, जो आपकी करामतों के हिसाब से कि आप बैठे कराची में मदीना शरीफ में, आप एक सूडानी बाबे को टोपी पहना रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, और जब वो तस्वीर दिखाते हैं कि भाई ये वो बंदा था जो आपको सब्ज इमामा पहना रहा था, और उनके मुंह से रूहानियत की बातें निकलती थी और वो हर वक्त रोते रहते थे, पता नहीं क्या गम था उनको, तो उन्होंने कहा ये इलियास कादरी है। तो ये चीज नबी ने को आंखें दी, मादरजात को अल्लाह ने उसको नबीना बना के भेजा, आपने उसको आंखें दे दी, मतलब कि कानून और नेचर के खिलाफ आपने काम किया। ये चीज जब तक आपने चाय नहीं पी तब तक ड्राइवर आगे गाड़ी लेके नहीं जा सका, ये चीज अभी और बहुत है। फिलहाल ये 3 चीजें, क्या आप इन चीजों पर ईमान रखते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि इमरान अतारी और हबीब अतारी से माजी में बहुत से डिफॉल्ट हुए, जिस तरह बाकियों को डांट रहे हैं ना कि ये गलत किया है, तो इन्होंने भी बहुत गलत किया, तो फिर इनको चाहिए कि पब्लिक से माफी मांगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है झूठ बोल के। या आप भी जानते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा ईमान से, या आप भी जानते हैं कि कभी आपने तसव्वुर नहीं किया था कि सोशल मीडिया वारिस नहीं आएगी कि यार बंदा मेरे जैसा उठा के मोबाइल वीडियो बना रहा हुआ, कभी भी ये आपने सोचा नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था। आपने ये सोचा था कि लोगों के घर में टीवी की अवेयरनेस नहीं होगी, बस हम ही खुद को अप टू डेट और अप टू ग्रेड करते जाएंगे और लोग बगलोल के बगलोल रहते रहेंगे, मोटरोला छोटा मोबाइल रखेंगे, बटनों वाला सांप वाली गेम खेलेंगे, यहीं तक महदूद रहेंगे। सर ऐसा नहीं था, जब मोमबत्ती से लोग LED तक पहुंच गए, जब घोड़ों से गाड़ियों तक पहुंच गए, तो लोगों में भी अवेयरनेस आएगी। तो ये तमाम चीजों से आप डिनाई करते हैं तो फिर इनको बोले कि ये जो आपकी जो सफेद साहब हबीब अतारी और जी इमरान अतारी है ना, माशाल्लाह लाल दाढ़ी वाली सरकार, इनको बोले माफी मांगा है, हमसे नहीं, पब्लिक से, जो आपकी अपनी पब्लिक है, जो शीशे के बाहर आपको देखती होती है, जिस तरह कोई भूत पड़ा हुआ है सामने और वो बैठ के देख रही है और सुन रहे हैं, उनसे माफी मांगे जिनसे लाखों करोड़ों चंदे लिए हैं। यही आपकी कहानियां लोगों को सुनाई पता क्यों गई हैं, जिनसे आज आप डिनाई कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके करीब आ सकें, ज्यादा से ज्यादा आपके करीब आ सके, आपकी बहुत बड़ी आला जमात बन सके दुनिया में। एक ही जमात के लिए दावत इस्लामी और करामती बाबा जो है वो इलियास कादरी, क्योंकि आप आज एक मुजद्दिद वक्त के गौसुल पाक गौसुल आजम बने हुए हैं। अहमद रजा खान बरेलवी के बाद अगर बरेलवियों के अंदर या अहले सुन्नतों के अंदर कोई सबसे मुकाम वाला है जिसके लिए लोग जान दे दें, अपनी लाखों करोड़ों घर कुर्बान करते हैं, वो तो आपकी ज़ात को बनाया। तो इन चीज़ों से आप डिनाई करेंगे, और अगर करते हैं तो आपको सलाम है, और इनसे माफिया मंगवाएं, भोली भाली आवाम को ये चाहे वो सॉरी बोलें, और उनकी जो चंदे लिए ना ये वापस करें जो आपकी करामतों के नाम पे लिए। तो मेरी इन बातों से कौन कौन मुत्तफिक है, जो कड़वी है मगर सच्ची है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है।